میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور گھر مجھے دے کر باہر ملک چلا گیا۔ میں ان پڑھ تھی، اوپر سے جوان بیٹی کا ساتھ تھا، اس لیے فاقے ہونے لگے۔ تب میں نے ایک بوڑھا کرایہ دار رکھ لیا، لیکن حیرت تب ہوئی جب اس نے میری بیٹی سے شادی کرنے کا کہا، حالانکہ وہ 50 سال کا بوڑھا تھا۔ میں حالات سے مجبور تھی تو مان گئی، لیکن شادی کی رات تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ 50 سال کا شخص مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ ابھی جو میں نے سنا کیا وہ سچ تھا؟ کہنے لگا، جی ہاں، میں آپ کے پاس رشتے کے سلسلے میں ہی آیا ہوں۔ آپ دونوں ماں بیٹی اکیلی ہیں اور دونوں کو ایک مرد کے سہارے کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ میں اپنا رشتہ پیش کر دوں۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا کہ وہ اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا اور کیسے میری 20 سال کی جوان بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ مگر پھر جب میں نے اپنے حالات کی طرف نظر دوڑائی تو پھر میں کچھ بھی نہ کہہ سکی اور چپ ہو گئی۔ جیسے حالات اس وقت ہو رہے تھے، اس صورت میں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا، کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات کر سکتا تھا۔ جس عورت پر باپ، بھائی اور شوہر کا سایہ نہ ہو، وہ دنیا کی باتوں کے آگے بے بس ہو ہی جاتا ہے۔ میں ایسے ہی کچھ جواب دیے بغیر ہی اٹھ گئی۔ یہ شخص ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہمارا کرایہ دار بنا تھا اور اپنے رکھ رکھاؤ اور انداز کی وجہ سے مجھے ایک اچھا شخص لگا تھا، اس لیے میں نے اس کو گھر کے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ مگر اب اس کا یوں میری بیٹی سے شادی کا اظہار کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں تو اسے بالکل نیک شریف سمجھتی تھی اور وہ میری ہی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھا، حالانکہ مجھے اس کی طرف سے کوئی شکایت دکھائی نہیں دی اور نہ ہی مجھے ایسا لگا کہ یہ انسان بد نظر ہے۔ مگر پھر اچانک یوں اس نے میری بیٹی سے رشتہ کیسے مانگ لیا؟ میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھلا کیسے اس کے ساتھ منظور کر لیتی؟ میری بیٹی جوان تھی اور میں اس کی شادی اس کے عمر کے لڑکے سے کرنا چاہتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دور دور تک مجھے کوئی رشتہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آتے تھے۔ ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹی کے ساتھ بھلا کون رشتہ کرے گا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، مگر جو بھی رشتہ آتا وہ اس قابل ہی نہ ہوتا کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیتی۔ اس شخص نے دوبارہ مڑ کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ مجھے وقت دینا چاہ رہا تھا کہ میں اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لوں۔ میں نے بہت دن ایسے ہی گزار دیے کہ کہیں سے میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر مجبور ہو کر اپنی بیٹی سے بات شروع کی۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ ہمارے یہاں یہ کرایہ دار افتخار صاحب اچھے انسان ہیں، پر وہ اس عمر میں شادی کرتے اچھے نہیں لگیں گے، مگر پھر بھی وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم کہتی ہو تو ہاں کہہ دوں۔ مجھے لگا تھا شاید میری بیٹی انکار کر دے گی اور مجھ پر چیخے چلائے گی کہ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنے کا آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ ہاں کر دیں۔ اس گھر کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی بیٹی سے اتنی سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ میں خوش ہو گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ یہ کیسے دن آ گئے ہیں کہ مجھے اپنی جوان جہان بیٹی کو بوڑھے شخص کے حوالے کرنا پڑ رہا ہے جو اس کی باپ کی عمر کا ہے۔ اگلے دن میں صفائی وغیرہ کر رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ ماں، میں افتخار صاحب کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ آخر شادی کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ میں نے سوچا دنیا والے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے اس شخص کے ساتھ باہر بھیجنا شروع کر دیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اشارے سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، ماں، اگر میں شاپنگ نہیں کروں گی تو آخر کون کرے گا؟ آپ کا ساتھ جانا تو مناسب نہیں ہے، تو مجھے ہی شاپنگ کرنی پڑے گی۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی اور بات پہ بات کہہ کے لگا رہی تھی، اور یہی بات مجھے اندر سے پریشان کر رہی تھی کہ کہیں وہ ناٹک تو نہیں کر رہی، کہیں اس نے میری دل جوئی کی خاطر تو اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی، ورنہ وہ 20 سال کی لڑکی 50 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ بہت زیادہ امیر ہوتا تو میں سوچ بھی سکتی تھی کہ شاید میری بیٹی کو دولت کا لالچ آ گیا ہے،
मगर वो तो एक मिडिल क्लास शख्स था, नौकरी करके अपना गुजारा करता था। इन हालात में मेरी बेटी का शादी के लिए पुरजोश और खुश होकर तैयारी करना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2 घंटे बाद वो दोनों शॉपिंग करके वापस आए तो किराएदार साहब सीढ़ियाँ चढ़कर अपने पोर्शन में चले गए और मेरी बेटी मुझे शॉपिंग दिखाने लगी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसे शॉपिंग के लिए देती, तो जाहिर है सारी शॉपिंग उसे इफ्तिखार भाई ने ही कराई है। इतनी आला और ब्रांडेड शॉपिंग देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी दरियादिली का मुजाहिरा भी कर सकते हैं। मेरी बेटी ने उसकी तारीफ़ों के पुल बांध लिए और कहने लगी, अम्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्या ही बताऊं, मैंने उन जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि वो शख्स तो मेरे बाप से भी ज़्यादा अच्छा है। अपनी बेटी के इस फैसले पर मुतमईन और खुश देखकर मुझे भी सुकून मिला कि चलो अच्छा है, मैं अपनी बेटी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रही और वो अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते पर राज़ी है। जब से मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, इफ्तिखार साहब के तो तौर तरीके ही बदल गए थे। अब वो अक्सर मुस्कुराते हुए पाए जाते, जब भी मेरी तरफ देखते मुस्कुराकर गुजर जाते। जाहिर है अब वो मेरे दामाद बनने वाले थे, तो शायद इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था। जवाब में मैं भी मुस्कुरा देती थी कि अच्छा नहीं लगता कि मैं सख्ती अपने चेहरे पर सजाऊं। जब तक वो किराएदार थे तब तक बात और थी, पर अब जाहिर है कि अब तो वो इस घर के फ़र्द बनने जा रहे थे, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उनकी इज़्ज़त करूं। निकाह का दिन भी आन पहुंचा। हमने निकाह मगरिब की अजान के बाद रखा। सर्दियों के दिन थे और मगरिब की अजान के बाद ही अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद काजी साहब और दूल्हे मियाँ भी चले आए। मैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि कमरा तो खाली था। मेरे सामने तो ज़मीन आसमान घूम गए कि ये सब क्या है। मेरी बेटी क्या घर से भाग गई है? वो शादी पर इतना खुश थी, पर अब वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है? इसी दौरान मुझे बाहर हंगामे की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर गई तो देखा मेरा शौहर बाहर खड़ा था। उसे देखकर मेरे सारे ज़ख्म हरे हो गए और मुझे सब याद आने लगा कि कैसे वो मुझे इस उम्र में तलाक देकर और जलील करके चला गया था। मैं इस उम्र में तलाक याफ्ता हो गई थी, जिस उम्र में लोग बच्चों की शादियां करते हैं। मेरी शादी आज से 25 साल पहले हुई थी और ये 25 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इन 25 सालों में आज तक अपने शौहर को मैं समझ ही नहीं पाई थी कि वो कैसा मिजाज रखता है। जब उसका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने हाँ कर दी। उनको लगता था कि लड़का बाहर मुल्क ही रहता है और खूब पैसे कमाता है, तो उनकी बेटी बहुत खुश रहेगी। मगर काश अगर माँ बाप ये सोच लें कि बेटियाँ पैसों से नहीं बल्कि अच्छे शौहर से ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो मुझे तो अपने शौहर की कभी इतनी भी कुर्बत ही महसूस नहीं हुई कि वो शादी के 1 महीने बाद ही मुल्क से बाहर चला गया और मुझे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ गया। कभी वो साल बाद आ जाता तो कभी 3 साल बाद और कभी कई सालों गुजर जाते। यूँ मेरा उसके साथ वक्त बहुत कम गुजरा था। इन 25 सालों में कुछ 6 महीने ही उसने मेरे साथ गुजारे हैं। मेरी बेटी की पैदाइश के बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। मेरे 2 बेटे हुए थे लेकिन वो बच नहीं पाए, इसलिए मेरा वाहिद सहारा मेरी बेटी ही थी और वही मेरे जीने की आस थी। वरना मुझे मेरे शौहर से किसी किस्म की कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरा शौहर अब्बास मेरी बेटी से थोड़ी बहुत बात कर लेता था और मैं तो उसके नज़दीक ऐसी थी जैसी ना होने के बराबर कोई चीज़। हम दोनों की सोच और आदतें शुरू से ही अलग थी। हम में कभी अंडरस्टैंडिंग और प्यार मोहब्बत वाला जज्बा परवान ही ना चढ़ सका। हम दोनों एक रोबोट की सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन 25 सालों में मेरे सास ससुर इंतकाल कर गए और घर में मैं और मेरी बेटी ही रह गए। हम सुकून और सुख की ज़िंदगी बसर करने लगे, लेकिन ये सुकून और सुख उस वक्त ख़त्म हो जाता जब मेरा शौहर बाहर के मुल्क से आता था, क्योंकि मेरी बेटी उसे मजबूर करती थी कि वो मेरे साथ बात करे, मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारे। मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। मेरे लिए ये दिन बहुत ही अजियत वाले थे। मैं चाहती थी कि अब वो कभी घर ही ना आए।
انہی دنوں ایسا ہوا کہ وہ گھر پر ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ میں نے غیر ارادتاً وہ کال اٹھا لی تو آگے سے کسی عورت کی آواز سنائی دی جو میرے شوہر کا نام لے کر اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے کچھ وقت بات کی تو مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ وہ میرے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ یہ حقیقت جان کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل گئی کہ وہ 15 سال سے میرے شوہر کی بیوی تھی۔ وہ دبئی میں رہتی تھی۔ میں ہی تھی جو اس پتھر انسان کے ساتھ 25 سال تک اپنی زندگی ضائع کر رہی تھی، اور وہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش تھا۔ یہاں شاید وہ دنیا دکھاوے کے لیے آ جاتا تھا۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا اور میں نے اس کو زور سے آوازیں دینی شروع کر دی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ جھگڑا کیا کیونکہ اب بس تھک چکی تھی۔ میری بھی زندگی تھی، مجھے بھی اپنے کچھ حقوق چاہیے تھے۔ پہلے تو وہ دنگ ہی رہ گیا کہ آج میں اس سے کیسے بات کر رہی ہوں، مگر پھر وہ بھی غصے میں آنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا اور تم بیٹا پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے بھی میں نے تم سے اپنی ماں باپ کے مجبور کرنے پر شادی کر لی، مگر میں تم سے کبھی محبت ہی نہ کر سکا، اس لیے میں نے اپنے ذہنی سکون کی خاطر وہاں پر شادی کر لی، اور اب میرے 2 بیٹے ہیں۔ یہ سن کر تو میں جیسے پاگل ہی ہو گئی اور اپنے حواس میں ہی نہیں رہی۔ اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگی کہ تم نے 25 سال تک مجھے استعمال کیا، مجھے دھوکہ دیا، مجھے تو آزاد کر دیتے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتی۔ میں ہمیشہ تمہارے نام کی خاطر بیٹھی رہی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے ہماری بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے مجھے غصے میں آ کر طلاق دے دی، ایک دم سے جیسے ساری زمین سخت ہو گئی۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی، میرے اندر جو اتنے سالوں کا غبار تھا بس وہ نکال رہی تھی، اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میری بیٹی جب تک گھر آئی تب تک سب تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ شاید وہ گھر میں ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی، وہ ہم دونوں کے بیچ صلح کروا دیتی، لیکن وہ گھر ہی تب آئی جب میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کو پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا، وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس جا رہا ہوں، یہ گھر میں نے تم دونوں کے نام کر دیا ہے، اب تم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو اور مجھے اپنی زندگی میں مگن رہنے دو۔ وہ میری بیٹی کی بات بھی نہیں سن رہا تھا اور بس ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ہم ماں بیٹی اکیلی رہ گئی اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میری بہت زیادہ رسوائی ہوئی تھی کہ اس عمر میں اس نے مجھے طلاق دے دی، ضرور اس نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہوگا۔ میں لوگوں کی باتوں سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اب تک تو میرا شوہر ہی کماتا تھا اور ہم ماں بیٹی کھاتے تھے، اب وہ چلا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ خرچہ بھی نہ بھیجتا۔ میں تو ان پڑھ تھی اور کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میری بیٹی ابھی 20 سال کی تھی، میں اسے ابھی نوکری کے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جو ہمارے پاس گھر میں پیسے تھے وہ تو بہت جلد خرچ ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نوبت فاقے تک آ گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ 50 سال کا شخص ہمارے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس شہر میں نیا ہوں اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور اسے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دے دوں۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ محلے والے کیا کہیں گے، لیکن میں مجبور ہو گئی کیونکہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس سے ایڈوانس کرایہ لے کر اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ یوں افتخار صاحب ہماری زندگی میں شامل ہو گئے۔ وہ ہر لحاظ سے اچھے انسان تھے، اس لیے مجھے اپنے فیصلے پر کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوا، ورنہ میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کس قسم کا آدمی ہو۔ مگر آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب تو ان کی میری بیٹی سے شادی بھی ہونے جا رہی تھی۔ لیکن شادی کی رات میری بیٹی کا گھر سے یوں بھاگ جانا اور میرے شوہر کا گھر کی دہلیز پہ آنا، یہ سب مجھے چونکا دینے اور چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے سوچا اپنی بیٹی کو تو میں بعد میں دیکھتی ہوں اور ڈھونڈتی ہوں، پہلے اسے تو پوچھ لوں کہ یہ یہاں اب کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے غصے سے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے میری بیٹی نے کال کر کے یہاں بلایا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے اپنی بیٹی پر شدید غصہ آیا کہ اس نے اپنی شادی پر اپنے باپ کو کیوں بلایا۔ کیا اس نے ساری عمر باپ کا حق ادا کیا تھا جو وہ اب اس کی شادی پر آ گیا؟ اس وقت جو دلہے کی طرف سے گواہن آئے تھے
वो मुझसे आकर पूछने लगे कि क्या कोई मसला है, तो मैं चुप कर गई थी और बात बदल दी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठे, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। मेरा शौहर अंदर गया और सारे मामले को हैरानी से देखने लगा। कहने लगा कि यहाँ पर किसकी शादी हो रही है। मैंने गुस्से से कहा, अब तुम इतने अनजान ही मत बनो कि जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कॉल करके बुलाया है, क्या उसने ये नहीं बताया कि किसकी शादी हो रही है? वो कहने लगा कि नहीं, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि इस दिन इस वक्त तक आ जाना, वो मेरे लिए कुछ ख़ास सरप्राइज़ प्लान कर रही है। मगर यहाँ आकर पता चल रहा है कि किसकी शादी हो रही है। मेरे पास अभी उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं उससे बात ना करने के इरादे से अंदर चल दी। मैं हर सूरत में अपनी बेटी को ढूंढना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो क्या करना चाह रही है, वो कहाँ गई और कहाँ जा सकती थी। अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाने का इरादा कर ही रही थी कि तभी मेरे साबका शौहर की चिंघड़ती आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो मेहमानों से उलझ रहा था। मैं फ़ौरन दौड़कर मेहमानों के पास गई तो वो सबसे पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा कि यहाँ पर किसकी शादी हो रही है। तो अभी मैं उसे बताने ही लगी थी कि अचानक मेरे पीछे से आवाज़ आई कि मेरी माँ की शादी हो रही है। मैंने चौंक कर पीछे गर्दन घुमाई तो मेरी बेटी तैयार खड़ी थी, लेकिन वो दुल्हन वाले लिबास में नहीं थी। वो आगे बढ़कर अपने बाप को कहने लगी, क्या आपने ठीक सुना है, यहाँ पर मेरी माँ की शादी हो रही है और ये शादी मैं खुद करवा रही हूँ। आपको मैंने कॉल करके इसलिए बुलाया ताकि आप खुद देख लें, जिस औरत को आप छोड़कर गए हैं उसे कितना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी ये क्या बोल रही थी कि शादी तो उसकी होने जा रही थी, फिर वो अपने बाप से झूठ क्यों बोल रही थी। मेरे साबका शौहर की रंगत जैसे जर्द पड़ गई। उसने बेयकीनी से मुझे देखा कि मैं उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं थी। मैंने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ ले जाकर कहा कि ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जो कुछ भी तुमने कहा वो सब गलत है। और तुम अभी कहाँ थी? मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे में क्या पूरे घर में ढूंढ लिया, तुम कहीं नज़र नहीं आई। निकाह के लिए देर हो रही है, चलो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले निकाह शुरू करते हैं। वो मेरा हाथ थामकर कहने लगी, निकाह होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आपका। आपको किसने कहा कि मेरी शादी हो रही है या मैं दुल्हन बन रही हूँ? मेरा ख्याल है आपको कोई शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है, या फिर आप जानबूझकर ये सब कर रही हैं। मैं तो ऊपर आप दोनों के कमरे की सजावट में मसरूफ़ थी, इसलिए मुझे नीचे आने में देर हो गई। मैंने अपने सर को पकड़ लिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा, जाओ और अभी इफ्तिखार साहब को बुला कर लाओ। थोड़ी देर में दूल्हे मियाँ भी तशरीफ़ ले आए। मैंने उन्हें देखते ही पूछा, आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए थे, फिर आप मुझसे शादी करने पर कैसे राज़ी हो सकते हैं? वो हैरत से बोला कि ये आप क्या कह रही हैं, मैं कब आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया? मैंने तो आपको निकाह का पैगाम दिया था, क्या मैंने एक दफ़ा भी आपकी बेटी का नाम लिया? ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सच ही कह रहा था। उसने एक दफ़ा भी मेरी बेटी का नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ रिश्ते का जिक्र किया था और मैं समझी कि शायद वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया है। कहने लगा कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा शादी के लिए कह दिया। लेकिन जाने क्यों आपने सबका गलत मतलब निकाल लिया। या खुदाया, अब मैं सारी बात समझी थी कि ये सब मेरी ही गलत फहमी का नतीजा है। वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था और मैं समझी कि मेरी बेटी के लिए आया है, और मैंने जिस तरह अपनी बेटी से बात की वो भी खुल के नहीं की। मेरी बेटी को भी ये लग रहा था कि शायद मैं अपने रिश्ते की बात कर रही हूँ, इसीलिए वो इतनी खुश और एक्साइटेड थी। कहने लगी, अम्मी मुझे तो यही लगा कि आप अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं और इसलिए मैं आपका साथ देने के लिए पुरजोश थी। मगर आप ये क्या कह रही हैं कि मेरी शादी इनसे? मैंने उसे बताया कि ये एक गलत फहमी का नतीजा है जिसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। कहने लगी कि आपको गलत फहमी हुई थी, लेकिन मैं और इफ्तिखार साहब तो इस रिश्ते पर दिल से राज़ी हैं, इसलिए ये निकाह तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने बाबा को कॉल करके इसलिए बुलाया था ताकि वो अपनी आँखों से देख लें
कि आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होने जा रही है और आपको इनकी कोई फ़िक्र नहीं है। किस्मत कैसा खेल खेल रही थी मेरे साथ। 40 साल की उम्र में दूसरा निकाह करना, बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी इसके लिए। लेकिन मुझे मेरी बेटी की मुकम्मल सपोर्ट थी, इसलिए मैंने ये शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि इफ्तिखार साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो कुछ अरसे के लिए कारोबारी झंझट और घर की परेशानियों से दूर वक्त गुजारना चाहते थे। इसलिए वो गुमनाम बनकर हमारे घर पर रहने के लिए आ गए। उनके बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे और चाहते थे कि उनके बाप की शादी हो जाए ताकि उनके लिए अकेलेपन का एहसास भी ख़त्म हो जाए। इसलिए जब मेरे शौहर की बेटियों और बेटों को पता चला तो वो सब बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को खुले दिल से तस्लीम कर लिया। कुछ अरसे बाद मैंने अपने शौहर के सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और अब मेरी बेटी मेरी बहू भी है और मेरी आंखों के सामने है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 25 सालों का सब्र मुझे इस तरह मिलेगा। मैं बहुत खुश थी और मुतमईन भी। सही कहा है कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं।